अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वेले मैं मौजूद हाँ पिंड डस्का दे कोल गड़तल। ये कहा जाता है कि हिंदू सिखां बड़े अमीर हिंदू सिखां दा पिंड है और ये भी कहा जाता है कि इत्थे इंदिरा गांधी उहदे नानकियां दा घर है। तो साडे नाल इस वेले बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साडे बजुर्ग अल्लाह ताला इन्हां दी ज़िंदगी रखे बड़े उमर सीदा माशाअल्लाह सेहतमंद साबिर हुसैन साहब मौजूद ने जिन्हां ने वो दौर वेख्या पाकिस्तान बनन तो पहले ते जेड़े ते हिंदू सिख सन उन्हां नाल खेड चुके ने। इन्हां दे यार इन्हां दे दोस्त भाई इत्थे हुंदे सन जेड़े कि पाकिस्तान बनन तो बाद वो वापस चले गए। लेकिन अज ये वीडियो दे थोड़ा जिहा उन्हां दियां भी यादां असीं शेयर करांगे। ये वीडियो बन जाती है यादगिरी रह जाती है। बंदे अज है ने कल नहीं है लेकिन यादां जेड़ियां ने ओहदे सारे टाइम चलदा रहिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन वो जी असी उन्होंने वक्त विसाखी वेखी है पुराने तलाऽ ते 2 साल विसाखी उन्होंने सलूक बड़ा अच्छा है मुसलमानों के नाल। किसी गरीब के नाल भी इमदाद करते हैं ब्याह शादी ते बई इन्हों की बच्ची की शादी है बड़ा अच्छा टाइम उन्होंने गुजारिया। इतों गए भी बड़े इत्मीनान नाल ने कोई शोर नहीं पाया कोई किसी नाल चंगी मंदी नहीं की कोई कतलेआम नहीं हुई। असी सुड मुसलमान उन्होंने डस्के कैंप छड़ के आए ने कि उन्होंने मानसी के उत्ते अगर वो गलत होंदे तो कौन उन्होंने छड़ के आउंदा सी। लेकिन असी वो टाइम जोड़ा थोड़ा बचपन सा वेख्या उन्होंने नाल उन्हों दा साडे उस्ताद सन उदों मास्टर लैक चंद ते एक मास्टर शाबदीन सी गोजरे दा वो रहा ही इत्थे वे। असी उन्होंने उस दौर पढ़ते हैं मास्टर लैक चंद जोड़ा सी उहदा जिहड़ा बेटा सी ना उहदा नाम मोहन सी। बड़े अच्छे लोग सन ते जेड़े सिख सन उन्होंने ते 4 कोई घर सन दूजे सारे दीवान सन। लेकिन उन्होंने मेरा अपना स्कूल जिहड़ा वड्डा उन्होंने बनवाया सी तलाऽ हन 2 इत्थे। तो बहुत अमीर लोग सन अपने मुकाम के उत्ते इज्जत उत्ते मुसलमानों के नाल उन्हों दा अच्छा तुआवन सी कोई गड़बड़ नहीं हन करते। उन्होंने नाँ दे उत्ते बेगोवाला जिहड़ा अड्डा है उत्थे एक घड़तल के नाँ ते जिथे भी जाओ घड़तल का नाँ सी हर स्टेशन के उत्ते क्यों उन्हों की मशहूरी बड़ी सी दीवान अमीर लोग सन। तुसी उदों किड्डे कुछ सो ते किनवीं च पढ़दे सो? मैं उदों दूसरी क्लास ही पढ़ता सा तो उदों कोई इन्नी उम्र होनी कि 9-10 साल की। ते तुहाडे कोई इत्थे सारे यार जेह्ड़े उस उम्र दे मतलब सारे दीवाना दे मुंडे ते बच्चे बुच्चे? वो तुहानूं दस्सिया कि पुछना भुल गया ने मोहन वो जिहड़ा ही ना दीवान अपना हैड मास्टर सी स्कूल का उहदे बच्चे का नाम याद है। और साडे नाल बहुते मुसलमान बच्चे मेरे नाल पढ़दे हैं मेरी क्लास दूसरी च। अच्छा ते वो जिहड़ा मंदिर है इस दूसरे पासे ओहदे बारे च तुसी की जानदे हो? वो दीवान कैलाशनाथ ने बनवाया सी पहाड़ पासे मंदिर जिहड़ा ओहदे ते एक दफ़ा मैं बचपन च मैं उत्ते चढ़ा गया तो उन्हें आख्या साड़ी माई की बेहरमती की। मैं आख्या देखो मैं माई ओदी बेहरमती की करनी मैं उन्होंने कुछ भी नहीं आख्या ना वो बोली ना मैं बोलिया। उन्हें आख्या फिर तेन सजाया वो पैसे कितने नहीं मैं पैसे भी चुकने सब कुछ लैन का। फिर उन्होंने आख्या लै फिर इंज कर कि तू स्कूल जाना तो मैं या फिर तू मस्जिद जाया कर हैं जी तेरा ज़हन बड़ा अच्छा मस्जिद जाएगा तू माई दी तेन कुछ भी नहीं आख्या तो असी तेन कुछ भी नहीं आते तो आना इतवार वाले दिन आना करना साढ़े सामने ढिड खड़काना ही तेन दवानी देंगे चगुठी दवानी होंगी सी उदों। मैं लो जी पिलसन लग गई उदों फिर मैं स्कूल भी पढ़दा लेकिन मैनू कुरान पढ़न का फिर शौक हो गया मैं बड़ी जल्दी फिर कुरान पाक पढ़िया। अच्छा यह जिहड़ा घर इंदिरा गांधी ते नानकियां दा क्या जांदा इहदे बारे च तुसी की जानदे हो? ये तो मैं उन्होंने वेख्या ही नहीं ना इस तरह वो बहुते रहिंदे हन दिल्ली इत्थे एक वडेरा जिहा बजुर्ग रहिंदा ही उहनूं वेखदा हाँ कदे वो झमोणका पाया हुंदा सी। और कोई ऐसे बालक एक बालक राम सी एक दीवान जिहड़ा कैलाशनाथ सी दोवें सांढू सन जिन्हां ने बाहर मंदिर बनवाया। वो इतवार दी इतवार उत्थे उन्हां दा कथा हुंदा सी ते असीं जुम्मा पढ़ने आ। लेकिन उन्हां दा ये दौर सी कि जदों गर्मियां आ जानियां ने जेठ हाड़ आना है तो अपने
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਪੜਨਾਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਮਰੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਕਰ 2-4 ਗਏ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਜਿਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੂਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਹੋਲੀ ਵਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਇਹ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਘੜਤਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਘੜਤਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤਲਾਅ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਲਿਆਂ ਸ਼ੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਸ਼ੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ? ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ, ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਧਮਾਲਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਠਾਠੀ, ਉਹ ਠਾਠੀ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੱਡੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ? ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਖੇਡੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਮਾਛੀ ਸੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਛੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਘੜਤਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ।
ਇੱਥੇ ਆਈ ਬਲਾਦਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਵਾਤੀ। ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆਇਆ, ਅਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਤਕੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਰਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मीडिया टाइम। अल्लाह हाफिज़।